Career time. First love your career. Preparation strategy, exam pattern and syllabus, time management, mock tests and practice, subject specific preparation, descriptive writing, interview preparation, general tips and advice. Career time. First love your career. हेलो एवरीवन समस्त को मोर कैरियर टाइम यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी आ समस्त क्यूरी रोची कौन सर आपन सब तो पढ़े चलले किछि ना किछि आमान को कोन हबो आपनकर सक्सेस पिला मान सहित इंट्रोड्यूस केबे करूना आ मु कोन करछि ना आज किछि आज ऑलरेडी तुम माने मोर कोन होछि बैकग्राउंड रो ऑलरेडी डांस 2020 अनिश पंडा से सब पॉइंट रे मो स्ट्रेटजी प्राय तो क्लास रे उना अधिक तुमान को हिंट्स दिए इवन पर्सनली गाइडेंस भी कराई थाए करता है ये सब पॉइंट रे भी किछिटा कथा मानि थाओ आउ किछि कथा भी तुम माने कोन करो ना धीरे धीरे मते इग्नोर मारे बट आज हमें कोन करिबा ना कोन से एक सक्सेस पिला को ठारू जे कि हमर अनिश पंडा अछंती ए वर्ष 2024 रो एसबीआई पीओ ट्रैक करतंती आउ तांको पाखरो हमें किछि सुनिबा आउ कोन कोन पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन करिबा तापर प्रथम पॉइंट रे कोन कहू कि ना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मतलब कहबार मतलब होची कोन ना केमिति कोन प्रिपरेशन करूथिले काको देन सेकंड पॉइंट रे आछा एग्जाम रो पैटर्न कोन सिलेबस कोन ये सब पॉइंट को हमें फोकस करिबा देन थर्ड पॉइंट ऑफ वे आछा कोन होची टाइम मैनेजमेंट कोन तरीका रे हमें टाइम मैनेजमेंट करिबा टाइम मैनेजमेंट करिबार कोन स्ट्रेटजी कोन फॉलो करा होतला केते घंटा धरि से माने प्रिपेयर करथुले पढा पढरे केते स्पीड यूज करथुले वो अन्य एक्टिविटी से किछिटा सब्जेक्ट ऊपर इंप्रूवमेंट केमिति करा जातला केउ पेपर रे हमें हुई से सब्जेक्ट वाइज हमें इन्फॉर्म करिया स्पेसिफिक प्रिपरेशन रो तरीका टिके तांका पाखरु गाइडेंस हमें न देन नेक्स्ट आसला कोन ना डेस्क्रिप्टिव केमति लेखा जीवो काइना पीओ पॉइंट जदी तुम माने स्ट्रेटजी तयारी करछो तुम मानकु गुटा पेपर आछो कोन डेस्क्रिप्टिव आछो से डेस्क्रिप्टिव पेपर ऊपर हम मानकु फोकस करिया पाई पड़िया से माने कोन करथुले कोन नाही केते समय डेस्क्रिप्टिव रे दउथुले कोन फॉलो करथुले तापरे देखिया हमें देन तापर पॉइंट आसला कोन ना इंटरव्यू सेक्शन इंटरव्यू पॉइंट प्लान और स्ट्रेटजी कोन कोन थिला तोहरी प्रिपरेशन चलतिला इंटरव्यू पॉइंट केते केबेटो प्रिपरेशन चलतिला फोकस कोन थिला तापरे हम मान करो इंटरव्यू प्रिपरेशन रे मान थिबा देन हम मान कोन थिबा लास्ट भाई को पाकर किछि एडवाइस नवा जनरल टिप्स नवा किछि साधारण ज्ञान कोन नवा कोन भाई आउ कोन कोले मिस्टेक कोन भाई आपन को तरफ रो कोन मिस्टेक चलतिला लाइफ रे कोन कोन मिस्टेक फेस करतिलो ता ऊपर आपन जनरल आईडिया उठे ये सब स्ट्रेटजी को नेके मान करो आज गुटा प्रिपरेशन काहे कि ना मैक्सिमम पिला मान करो ये सब डिमांड दिबा जुगो मु सेति पई से अनिश को कहति अनिश ऑलरेडी मोर सानो भाई बोला ताको मु केबे भी स्टूडेंट हिसाब रे लाइफ रे एते पसंद ट्रीट करनाई जेबे भी जेतेले ता सहित मिसे गुटा सानो भाई विषय रे ताको मु ट्रीट करे आउ बहुत फ्रेंडली हमरा सेति पई मु कहली पंडा तू टिके पिला मान को किछि एडवाइस दे मु तो देई आसुची ऑलरेडी तो तुम माने नहीं आसीचो तेल करी किछि पिला मान को तुम तरफ रो एडवाइस प्रोवाइड ओके मु एबे ताको वेलकम करछि से आसो एबे अनस कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर हां आओ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର। ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ସେ ମତେ ପୁରା ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳିଆ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା। ମାନେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଦେବି ୟା ଫିର ଏକ୍ସାମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ସାର୍ କୁ କି ସାର୍ ହେଲାନି, ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ ହେଇଗଲା, ସାର୍ ମେନ୍ସ ହେଲାନି, ସାର୍ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ସବୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ମୋ ସାର୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆଉ ସତରେ ସେମାନେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁରା। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉ 2019 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଅପ୍ ଟୁ 2024 ଯାଏଁ ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସାର୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇନ କୁ, କି କଣ ପଢିବା କଣ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ଉପରେ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କି ଯେମିତି ଆମେ ନୂଆ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ କଣ ପଢିବା କଣ ନାହିଁ, କୋଉ ଆମେ କେମିତି ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି, କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବା, କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବାନି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କହିବି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଦେନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ଆମେ ବେସିକ କ୍ଲିୟର କରିବା। ତ ବେସିକ କ୍ଲିୟର ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଆମ ଏପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି ତ ବେସିକ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା। ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଆମ 10th ଯାଏଁ, କ୍ଲାସ 5 ରୁ କ୍ଲାସ 10 ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢିଛୁ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଆସେ ଫର୍ଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା କି ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବା, ଧରନ୍ତୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ସେଇଠି ଦିଆହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ ରେ ପଢିବା। ଫ୍ରମ ତ ଆପଣଙ୍କ ମିକ୍ସଚର ଲିଗେସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରସିପ ଯାହା ବି ଅଛି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ବେସିକ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏନସିଆରଟି କୋଉ ବହି ମାନେ 5th ରୁ 10th କ୍ଲାସ ର, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ସ ର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ ପଢନ୍ତୁ, ଯଦି କି ଏସଏସସି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେନ୍ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଭିକ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହା ବି ବହି ଅଛି ସେଇଟା ଗୁଡା ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଆମର ରହିଲା ଯେମିତି ଆମେ ମକ୍ ଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତ ଆମେ ପ୍ରିଲିମ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ ରେ କେମିତି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଏବେ ରହିକି ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଟପିକ ପଢିଲେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଉପରେ, କରିଦିଅନ୍ତୁ 10ଟା 20ଟା 50ଟା 100ଟା ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରନ୍ତୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ୟା ଫିର ଆପଣ ଗଲେ ସିଆଇଏସଆଇ, ତ ଯୋଉ ଟପିକ ଯୋଉ ଦିନ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଲିମ ଲେଭେଲର ଥିବା କଥା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫୋକସ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫୋକସ କରୁଥିଲି କ୍ଲର୍କ ଉପରେ। ତ କ୍ଲର୍କ ଏକ୍ସାମ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଇଜି ଆସେ, ପିଓ ଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲର ଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ତ କ୍ଲର୍କ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟା ବେଟର ରହିବ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ପିଓ ଲେଭେଲକୁ ଧରି ପକେଇବା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା, ନର୍ମାଲି ସେଟାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକେନ୍ ରହେ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବା। ଯିଏ ବି ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିଥିବ ଆରେ ଏଇଟା ତ ହଉନି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି କଣ କରିବି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କ୍ଲର୍କ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟପିକ ପଢୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଡେଲି ସେଇ ଟପିକ ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ କଲେ, ଯୋଉ ୱେ ରୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଆପଣ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ କି ଆମେ ପ୍ରିଲିମ ଲେଭେଲର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡା, ତ ସେଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ୟା ଫିର ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବା କଥା କି ଆମେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହେଲା, କି ଯାହାର ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିକଜ ପ୍ରିଲିମ ତ ଆମ ଫେଜ 1 ରୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲି ବସ୍ ଏଜ ଏନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ହିଁ ଦରକାର, ବଟ୍ ମେନ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ। ତାକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି କରିକି ବି କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱିଥଆଉଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆଜିକା ଯୋଉ ଦିନ ରହୁଛି, ଆଜିକା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ ବିନା ପ୍ରିପାରେସନରେ, ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ। ବେସିକ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିଳିଯିବ, ସୋର୍ସେସ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ ହଉଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ତ ଏଇ ୱେରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣ, ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ। ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ପିଓ ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି କ୍ଲର୍କ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନ ତ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯାଉଛି କଣ, ସେମାନେ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତି ପିଓ ପାଇଁ କେମିତି କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ କେମିତି, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟି କଣ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ରହୁଛି ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ବି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲର୍କ ଦେବେ या फिर आईबीपीएस या फिर एसबीआई पीओ जोटा भी दउଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରିଲିମ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରିଲିମ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ମେନ୍ସ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସ ଟା ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର କଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସ ଦେବେ ଏଇଥିରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲର୍କ ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ କ୍ଲର୍କ ଏକ୍ଜାମ ରେ ମେନ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇପାରିବେ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇବିପିଏସ୍ ପିଓ ଏସବିଆଇ ପିଓ एंड आरआरबी प्योर तो थर्ड स्टेज होची हमर इंटरव्यू गोटे जो थाए बट एसबीआई कोन कर देछि थर्ड स्टेज तार जो अछि सेते गोटे साइकोमेट्रिक टेस्ट कर देछि साइकोमेट्रिक टेस्ट पर कोन हेबो जीडी हेबो जीई हेबो देन आपनकर इंटरव्यू रहउछि तो हम कहछि साइकोमेट्रिक टेस्ट ता कोन जोटा कि सर सहित मो टिके आगु बहुत पिला साइकोमेट्रिक टेस्ट कौन रोची पिला माने केमती प्रिपरेशन करिवे ता पई किछि कोर्सेस दरकार या फिर से माने को थ्रू रु पाई परिवे तो सिंपल जिंस मु कहबी साइकोमेट्रिक टेस्ट होची आपनकर जानिबाकू आपनको जानिबाकू आपण कोन केमिति आपनकर वे ऑफ थिंकिंग कोन आपण केमिति माने गोटे सिचुएशन को हैंडल करि पारुचंती सेही सब जिंसटा आपनकर साइकोमेट्रिक टेस्ट रे से माने देखंती तो भावନ୍ତୁ साइकोमेट्रिक टेस्ट एथर कोन हेतला दुईटा टाइप ऑफ पेपर 1 पेपर 2 थिला पेपर 1 रे कोन किछटा क्वेश्चन थिला जोथरे कि दुईटा ऑप्शन थिला कि आपण एग्रीड या फिर नॉट एग्रीड एंड पेपर 2 रे क्वेश्चन थिला पांचटा ऑप्शन थिला जोटा कि थिला स्ट्रांगली एग्रीड स्ट्रांगली डिसएग्रीड एग्रीड डिसएग्री एंड न्यूट्रल तो आपन से क्वेश्चन देतबो आपन को सिचुएशन हिसाब रे क्वेश्चन एग्जांपल दे परिबे कि हम हाँ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଯେମିତି କି क्वेश्चन ଆସିଲା କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ କି ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ତ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ ଅଫ क्वेश्चन ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି 10ଟା 12ଟା क्वेश्चन ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଲା କି ଆପଣ ହାର୍ଡ ଲକ୍ ରେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି या फिर ଲକ୍ ରେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କହିବାକୁ ସେ ମିଟିଂ ରେ या फिर ଆପଣ ଏକା କହିବେ ଏଇ ସବୁରୁ କଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ଥିବ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାରିଲେ ସବୁରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନେଚର ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଇଜିଲି କଥା ହେଇପାରିବେନି ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ରେ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କୋଉ ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସ କେମିତି ଆଣିପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଯୋଉ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ ଟେଷ୍ଟରେ ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରିବେ ସେମାନେ ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ମାର୍କସ ନଥାଏ 90 ମିନିଟ୍ସ ର ହେବ ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଏତିକି ମାର୍କସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ या फिर ତାର କିଛି କଟ ଅଫ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିରେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣି ପକେଇବେ କି ଏଇ ପିଲାଟା ଏମିତି ସେ ପିଲାଟା ସେମିତି नेक्स्ट ଆପଣ ଯିବେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଜିଡି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜି ଜିଡି ଟା ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଆଉ ଜିଇ ଟା ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯିବେ 10 ଜଣ ଥିବେ और 11 ଜଣ ଥିବେ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯିବେ ଆପଣ ବସିବେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବାକୁ କହିବେ କି ନା କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଚାରିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେଇଦେବେ टॉपिक देला पर ସେମାନେ आपको 10 टू 15 मिनिट्स जाए टाइम ଦେଇଦେବେ कि ଆପଣ ଏ ଟପିକ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଅଛି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ 20 ମିନିଟ ଯାଏ ସେମାନେ କହିବେ କି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ 20 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆହବ 20 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ 4ଟା କୁହନ୍ତୁ 6ଟା କୁହନ୍ତୁ 8ଟା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଏ କି ଏ ପିଲା ହିଁ ଖାଲି କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦଉନି ତ ସେଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିଡି ତ ଆପଣ ବି ଯେବେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆହବ ଟପିକ ପରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟସ ଲେଖିବେ ଆଣ୍ଡ डिस्कस କରିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଦିଆହେବ କି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ एंड ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇସାରିଲେନି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ
ଏଇ କାମ ସାରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଏତିକି ଟାଇମ ଲାଇନ ଭିତରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ବି ଟାଇମ ଲାଇନ ଭିତରେ ଖତମ କରିବାର ଅଛି and ଆପଣଙ୍କୁ ଏମବିଏ ପାଇଁ ବି ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଗୋଟେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ 7ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କେମିତି ଦେବେ, କି ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କଲେ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ କଣ କଲେ ହେବ, ସେଟା ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୁପ କନସେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସାଇଡରେ ଟେବୁଲ ହେଇକି ବନା ହେଇଥିବ। ତ ଗ୍ରୁପ କନସେସନ ରେ କଣ ହବ, ଆପଣ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା, ଆଉ କାହା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଆପଣ କହିକି ତାପରେ ଗ୍ରୁପ କନସେସନ ହବ, ଡିସ୍କସନ ହବ, ସେ ସବୁ ହେଇକି ଜିଟା ସରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କିଛି ନଥାଏ, ନର୍ମାଲ ଥାଏ, ପୁରା ଆରାମ ସେ ଯିବେ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ନର୍ଭସ ହେଇଯାଉ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଣ ପଚାରିବେ କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବା ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ ର ବାହାରେ, ଅବଭିୟସଲି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଥିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡା ଏତେ ଭଲ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫିଲ୍ କରେଇଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଆସିଛି ୟା ଫିର ମୁଁ ଘରେ ବସି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତ ସେତିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲାसेସ୍ ନେଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ସବୁଆଡେ ଆସିଲାନି, ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏସବିଆଇ ପିଓ। ଆଇବିପିଏସ୍ ରେ ଯୋଉ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ ଜିଏସଜି ଏ ସବୁ ନଥାଏ, ଆଇବିପିଏସ୍ ଆରଆରବି ରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପରେ। ये पिला ताले एग्जाम पैटर्न ଉପରେ ଆମର ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନାଦର ପଚାରିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ ମୋର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାର ଟାଇମ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଯୋଉଟା କି ବେସିକ ଜଣେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ 24 ଆୱାର୍ସ ରହୁଛି ଦିନକୁ, ତ ଆମେ ତିନିଟା ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଦବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, କି ଆମେ କେତେ ଶୋଇବା, କେତେବେଳେ ଖାଇବା, ସେ ଟାଇମ ଟା କଣ ଖାଇବା। ତ ହେଲ୍ଥ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମରେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ବାହାରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମରେ କିଛି ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଆପଣ ପଢି ପାରିବେନି, ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଯିବେ। ତ ହେଲ୍ଥ ଆମେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ହେଲ୍ଥ କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅଲରେଡି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ହେଲ୍ଥ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ମୁଁ ତ ମଜା କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ କହିବି କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଆୱାର୍ସ ରହିଲା, ତ ଆପଣ 10 ଆୱାର୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ଶୁଅନ୍ତୁ, 6 to 7 ଆୱାର୍ସ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବା, ଗାଧେଇବା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡେଲି ଚୁଜ ଥାଏ ଆପଣ ସେଇ 10 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆମର ମିନିମମ୍ ତ ଆମକୁ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଏଇ ଲାଇନରେ ପଢିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଉ ପିଲା ପଢୁଥିବ ସେ ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ଦେଇଦବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ 4 ଆୱାର୍ସ ଦେଇଦେବେ, then ସେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ବଢିଯିବ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପଛରେ ରହିଯିବେ, ଦେନ୍ ଏତିକି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇବ। ତ ଆପଣ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ମିନିମମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପଢିବାରେ, ଏଫେକ୍ଟିଭ ପଢନ୍ତୁ। 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଆୱାର ବସିବାର ଅଛି ତ ମତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ବସିବାର ଅଛି, 8 ଆୱାର୍ସ ବସିବାର ଅଛି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ବସିବାର ଅଛି। ସେଇ 6 to 8 ଆୱାର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10 ଆୱାର୍ସ ବି ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେନ୍ ଆପଣ 10 ଆୱାର୍ସ ଆମର 20 ଆୱାର୍ସ ପଳେଇଲା, 4 ଆୱାର୍ସ ରହିଲା। 4 ଆୱାର୍ସ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ବୁଲି ପାରିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ, ଯୋଉ କି ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମରେ ସେମିତି ଜିନିଷ କଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବେଟର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲେ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ କଣ କରିବା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପଢାକୁ ପଢା ଟାଇମ ରହିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟେରେ ଯୋଉ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ବି ହେଇଗଲା, କି ସିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିଲା। ତ ଏମିତି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ସେଇ 4 ଆୱାର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଲାଇନ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନରେ ସେଇଥିରେ ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ବର୍ବାଦ କରେ। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭିଉରେ ସେ ବି କିଛି କହିପାରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରାଏ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମ ଡିସ୍କସନ ରହୁଥାଏ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ, ଏମିତି ପଢିକି ଆମେ ଆସିବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତଳକୁ ଆସିବୁ 6 ଘଣ୍ଟା 6ଟା ଆଡେ ଆମେ ଆସିବୁ। ସାର୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ, ତମେ ମାନେ ଅଛ କି? ଆମକୁ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି। ସାର୍ ଆସିବେ, ତାପରେ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥାଉଥିଲା କି ଗୋଟେ ଚାହାଟେ ପିଇବା। ଚାଟେ ନ ମାରିଲେ ଆମ ଦିନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବୁ, ତାପରେ ପିଇବୁ। ଚା ପିଇବା ଟାଇମରେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ ହବ, କଣ ପଢିଲ କଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ମଜା ମସ୍ତି ହବ, ଖଟି ହେବ। ସାର୍ ଆସିକି ଆମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବେ କି ଏଇ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହନ୍ତୁ ଆମେ 8 ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସାର୍ କୁ ଆମର ଇସ୍ୟୁ କହିବୁ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ମୋର ଇସ୍ୟୁ ତା ଇସ୍ୟୁ ସେମ ରହିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ କହୁ। ନା କି ପାଠ ବିଷୟରେ, ସାଠ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କହୁ ସାର୍ କୁ କି ସାର୍ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ଲାଇଫରେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ସେ ମତେ ଇଏ କହିଲା। ତ ଯାହା ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ସାର୍ ପାଖକୁ। ସାର୍ କୁ କହିବୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବେ, ସାର୍ ଆମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ। ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାର୍ କହନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ଖଟି ହୁଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ସାର୍ କେତେ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡେଡ ଆଉ କେତେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ କରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସାର୍ କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ତାର ପର୍ସନାଲ ଅଲଗା କିଛି ପର୍ସନାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ବହୁତ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଏ କରୁଛି, ମୋର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବି। ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉ ଭାଇଙ୍କର। ଓକେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ନା ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଗଲେ। ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସିଲା କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିନକୁ କେତେଟା ଦବା ଦରକାର, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫୋକସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କହିବି 1 ରୁ 2ଟା ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମ ମାର୍କସ ଗୁଡା କମ ଆସିବ। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ସେଇ ଲେଭେଲରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନୁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ରୁ 2ଟା ପ୍ରିଲିମ ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହି ନପାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। ମୁଁ କ୍ଲର୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଦଉଥିଲି, କାହିଁକି ସେଥିରେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ମାର୍କସ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ। ସେ ମାର୍କସ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିଦିଏ କି ହଁ ମୁଁ ଆହୁରି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏତିକି ହେଇପାରୁଛି, ତ ଆଗକୁ ଆଉ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, 1 ରୁ 2ଟା ପ୍ରିଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଲିମ ଲେଭେଲର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଏ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମକ୍ ର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ଦିନକୁ ଆପଣ 2ଟା 3ଟା ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଲିମ ଲେଭେଲର ଆମର ଥିବ। ପିଓ ହଉ ୟା ଫିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ 2ଟା ରୁ 3ଟା ତ ମିନିମମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହୁଛି ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ। ଆମ ପ୍ରିଲିମ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର ହଉଥିଲା, ମୋର ବି ପ୍ରିଲିମ ସବୁ ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର ହଉଥିଲା, ବଟ୍ ମେନ୍ସ ବାଜି ପାରୁନଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପ୍ରିଲିମ କୁ ଫୋକସ କରୁଥିଲୁ, ମେନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ସେ ଫୋକସ କରିବାଟା ବହୁତ ହି କମ ଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ମିଳିବ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ, ଏତିକି ଏମିତି ଟାଇମ ପଳେଇବ। ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଆହବ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଦେଖିବାର ଥାଏ एंड मेंस भी देखा था। तो एबे कौन होची कि अपन मेंस ର लेवल द क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बहुत ही हाई गलानी, जोटा कि हम 10 ରୁ 15 दिन भीतर करवाटा पॉसिबल नुह। तो मु कहवा हिसाब रे अपन जदी गोटे वीक रे गोटे भी मेंस दउछंती, पिओर हो क्लर्क रो हो, जोटा 2टा दे पारुछंती तो बहुत भलो कथा। नॉर्मली गोटे न गोटे दियंतु, काहे कि आपको मासरे 4टा कम से कम आपन को मेंस रो ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତା ଉପରକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେଭେଲ ବଢି ଚାଲିବ। ଖାଲି ମକ୍ ଦେବେ ନା ମକ୍ ଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ସାର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଆପଣ ଆକ୍ୟୁରେସି କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କେତେ ଟାଇମ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯୋଉ ଆସିଲା, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଆପଣ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଏରିଥମେଟିକ ର, ତ ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ସ ରେ ସଲ୍ଭ କଲେ ୟା ଫିର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ ରହୁଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କଣ ଆମ ଟାଇମ ଟେକନ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆନାଲିସିସ୍ କଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୋର 4 ମିନିଟ ନେଲା, 2 ମିନିଟ ନେଲା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁକି ଏତିକି 2 ମିନିଟ ନଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କମ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେବା, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହବ, ବହୁତ ଗୁଡା ୱେ ଅଫ ବାହାରିବ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ପଢିଥିବା କିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ପଢିଥିବା କି କୋଉଠୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ଟାଇମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ କରିବ।
କି ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଏଇ ୱେରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବୁଲିବ, ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ବସିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ବସିଥିବେ, ଆପଣ ବି ବସିଥିବେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ସେ ପ୍ରେସରଟା ଆପଣ ଯେମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଝଟକି ଧରିଦେବେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏଇ ଟାଇପର ଥିଲା, ଏଇ ଟାଇପର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ବସିଯିବ, କପି ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ ଏଇ ୱେରେ କଲେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତ ଆନାଲିସିସଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ମକ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆକ୍ୟୁରେସି। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମ ସ୍ପିଡ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2018-19 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ବହୁତ ଇଜି ଆସିଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ନଥିଲା କି ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ଟାଇମ ଦିଆହବ, ସେତିକି ଟାଇମ ଦିଆହବ, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ସ୍ପିଡ କେତେ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆଜିକା ଜିନିଷ ହେଇଗଲାନି, ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଗଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ ସହିତ ଆକ୍ୟୁରେସି ବି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡିଶା କଟଅଫ କେତେ ଯାଉଛି, IBPS PO ରେ ଅଲୱେଜ 85 ଏବଭ୍ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ କମ୍ପିଟିସନ ବଢି ସାରିଲାନି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ ଉପରେ ଆକ୍ୟୁରେସି ବି ରହିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମକ୍ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଅଲରେଡି ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଦବା, କୋଉ ସାଇଡ କଣ କେତେ ରେଗୁଲାରଲି ଦବା, ସେ ତ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସ୍ପେସିଫିକ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ସ୍ପେସିଫିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ମୋର ମିକ୍ସର ଏଲିଗେସନ ରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହଉଥାଏ କି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଯେତେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ ହଉନଥିଲା। କାହିଁକି ହଉନଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଏ କଲେ, ମୁଁ ସାର୍ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ସାର୍ ମୋର ମିକ୍ସର ଏଲିଗେସନ ଟା ହଉନି, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି, କଣ କରିବି। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଗାଇଡେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଇଡେନ୍ସ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସି, ସେଇ ସେମ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିବା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ସେଇଟା କଣ ହବ, ଆପଣ ଦଉଥିବେ ଏକ୍ସାମ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆସିବ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଥରେ ହେଲାନି, ଦୁଇଥର ହେଲାନି, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କହିବା ଆମ ଟାଇମ ତ ଟାଇମ ଯାଏ, ବଟ୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଓଭରକମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଯାଏ କି ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ନେବି କି କହିକି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବେଟର ଅପସନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ ଦଉଛନ୍ତି, 35 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଯଦି 35 ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ହଉନି, କି ଆପଣ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ, ମାନେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟାଇମ ବଳୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆସିକି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଥ୍ରୁ ଅପସନ ୱେରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ ବଳୁଛି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗେ କି ଏଇ ଟପିକ, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ମୋର ଟିକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଟା ମୋର ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ସବୁବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଓଭରକମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନଉଛନ୍ତି, କାହାର ଗାଇଡେନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଆସିକି ଆପଣ ଯଦି ପଣ୍ଡା ସାର୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ କୁ। ଏମିତି କେବେ ହବନି କି ସେ ମନା କରିପାରିବେ କି ମୁଁ ନା ରେ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ଏଇଟା କେବେ ବି କହିବେନି। ସେ ବିଜି ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏତେ କହିଦେବେ କି ମୁଁ ତତେ ପରେକା କଲ୍ କରିବି, ବଟ୍ ସେ କରିବେ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ, ସେ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ସଲ୍ଭ କରିବେ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆପଣ କେମିତି ହେବ, କଣ ହେବ, ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ କଣ ହେବ, ସେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିଜନିଂ ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ଆସୁଛି। ତ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାଉ ମେନ୍ସରେ। ମେନ୍ସରେ କଣ ଆମର ଆସିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ପାର୍ଟଟା ଆସିଯାଏ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ପାର୍ଟରେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଗେନ୍ ଆମର ରହୁଛି ରିଜନିଂ। ତ ରିଜନିଂ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯେତେ ପଜଲ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନାଲାଇଜ କରନ୍ତୁ କି କାହିଁକି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡା ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ନର୍ମାଲି ଆମ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଜଲ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ କମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଜଲ ଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଯଦି ସର୍କୁଲାର ପଜଲ ଅଛି, ଥର୍ଡ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଥର୍ଡ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ନେଇଯାଉ।
ସେଇଥିରେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବି ଭୁଲ ମାରିକି ସେଠି ପଳେଇ ଆସୁ ଯୋଉଥିରେ କି ମାର୍କ କଟିଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କଟିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଭିତରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ହଉନି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଓଭରକମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗାଇଡେନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଇଂଲିଶକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଆମେ ନର୍ମାଲି କିଏ ବି ମାନେ ମୁଁ ବି ମୋ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ବହୁତ ହି କମ ଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ପ୍ରିଲିମ ର ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିବ ସେଇ ଗ୍ୟାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ। ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି SBI PO ରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ଏତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ ଆସିଛି, ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପଣ 4 ରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ପଳଉଛି। ରିଜନିଂ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଛି, 8ଟା 9ଟା ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇମ ପଳଉଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଯଦି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ରିଜନିଂ ରେ 8ଟା କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆସି ଆସି କେତେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? ତାଠୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡ ସେଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ବି ଆସୁଛି। ଏଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ ବି ସେଇ ରହୁଛି, ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କଟଅଫ୍ 1 ମାର୍କ ଯାଉଛି, ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଏତେ କମ ବି ଯାଉଛି IBPS PO ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଟା ନିହାତି ଧରନ୍ତୁ SBI PO କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହେଲା 4ଟା ରୁ 5ଟା ମ୍ୟାଥ୍ସ ଗଲା, 10ଟା ଆପଣ ରିଜନିଂ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ କରି କରି ଆମେ 15-16ଟା କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଏତିକିରେ ତ ଆମେ କେବେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବାନି। ଏଗେନ୍ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଲା, ଆପଣ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଯୋଉ 3ଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ। ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟେ ଆସିବ ଏସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟର ରାଇଟିଂ। ନର୍ମାଲ ଇଜି, ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହି କହି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଡିବ, ଇଜି ଟପିକ ପଡିବ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟପିକ ଦେଇଦେଲା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ଟପିକ ଆସିବନି। ଏମିତି ଟପିକ ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 20,000ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, 20,000ଟା ସେ ଟପିକ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣିଥିବେ, ତ ସେମିତି ଟାଇପର ଟପିକ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 50 ମାର୍କସ ଆସୁଛି ସେଇଟା, ତ ସେଇ 50ରୁ ଆପଣ 40-45 ଜଣ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ରହିବ ସେଇଟା। କଟଅଫ୍ ଆମର ଯାଇତେ କେତେ ଯିବ? ଆପଣ ଯଦି 40-45 ଆଣି ଆସିଲେ, ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ମାର୍କ ତ କ୍ୟାରି କରେ, ଆପଣ 5ଟା କଲେ, 4ଟା କଲେ, ଯେତେ ବି କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ରେ ଆପଣ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି 20 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ ବି ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆମ ଅଲରେଡି 60-65-70 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ସିଏ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ତ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କହିବି କିଛି ବି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପଢନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର, ଗ୍ରାମରଟା ଟିକେ ମେନ୍ସରେ ବହୁତ ହି କାମ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ପେସେଜ। ପେସେଜ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦଉ, ପେସେଜ ଆମେ ଜମା କରୁନା କି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ତ ପେସେଜ ଆସିବ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିକି କରିଦବା। ବଟ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରି ବସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆପଣ ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ସେଇଟା କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ, ସେ ଆନ୍ସର 5ଟା ଅପସନ ଥିବ, 5ଟା ଅପସନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ସେମ୍ ଲାଗିବ। ତ ତା 3ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆପଣ ଠିକ କରିବେ? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପେସେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 10 ମାର୍କରୁ 12 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଜ ଆସିଛି। ମେନ୍ସରେ 2ଟା ପେସେଜ ଆସିବ, ପ୍ରିଲିମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସେଜ ଦେବେ ଯୋଉଟା କି 10 ମାର୍କ ରହିବ, ଇଜି ରହିବ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟଟା ତ ଆମେ ଜାଣି ପକାଉ, ଫର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ କଣ ହବ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିଡିଂ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହିବି ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆପଣ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଡିଟୋରିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଢୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଦେଲେ ତାର ସିନୋନିମ ଆଣ୍ଟୋନିମ ଆପଣ ସବୁ ସେଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ। ଏସବୁ ତ ଗଲା ହଉଛି ଟପିକ ୱାଇଜ ଉପରେ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେମିତି କଣ ଫୋକସ କରିବା। ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ହଉଛି ତା ପର ଷ୍ଟେପ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ଆମେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର? ନା ଆମର ମକ୍ ଦବା ମାନେ ମେନ୍ ବାଜିବା ପରେ, ନା ମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଦରକାର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ମୋର ମେନ୍ସ ତ ପକ୍କା ହିଁ କ୍ଲିୟର ହବ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି ସ୍କିପ୍ କରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ରେ ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି କି ଫୁଲ୍ଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋର ତ ମେନ୍ସ ହେଇ ହିଁ ଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ପଢନ୍ତୁ ତାର ନୋଟ୍ସ ପିଡିଏଫ ଯାହା ବି ଅଛି ବହି ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ଆପଣ ପଢିବେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି ଏମିତି କାମ କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ରିଟେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରବିଆଇ ଉପରେ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଏନଇଏଫଟି ଆରଟିଜିଏସ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ରେ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କେମିତି ସେ କାହାର ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ଆମର ରହୁଛି ଆରବିଆଇ ତାକୁ କେମିତି ଫଲୋ କରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନର୍ମାଲି ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହବ ହବନି କଣ କରିବା କଣ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଫ୍ ଟାଇମ ମିଳିବ ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରିଲିମ ର ବାହାରିଛି ମେନ୍ସ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ 20-25 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ଆଜିକାଲି ମିଳି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେ ଟାଇମ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଗ୍ୟାପ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନର୍ଭସ ଟା ଆମର ଥାଏ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଣ ପଚାରିବେ ଏମିତି ନାଇଁ କି ୱାନ୍ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡା 5 ଜଣ ବି ଥାଇପାରିବେ 7 ଜଣ ବି ଥାଇପାରିବେ ତ ସେମାନେ କୋଉ ଭେରାଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ କେମିତି ପଚାରିବେ ସେଇ ନର୍ଭସନେସ ଟା ଆମେ କେମିତି କମ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡା ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ ନିଅନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ ନିଅନ୍ତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ବଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନର୍ଭସ ନାହାନ୍ତି ବି ବଟ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣ ଟିକେ ଲୋ ଅଛି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ପୁରା ପ୍ରପର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ରହୁନି କି ସେଇଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୋର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବି ପଢି ପାରୁନି ବିକଜ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଫୋକସ ରହିବା କଥା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁ ବଟ୍ ଅଧିକ ଟାଇମ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଦେବା କଥା କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଲେବଲ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସିଗଲାନି ଯଦି ଆମେ ସେଇ 10-15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯଦି ଫୁଲି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ବନିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ ତ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲାसेସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆୱାରନେସ୍ ପଢନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ତାର 4 to 5 ଡେଜ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଯାହା ଯାହା ରିସେଣ୍ଟ ଟପିକ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଇ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡା ଆସେ ହିଁ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ କି ଆପଣ ଯଦି ବିଟେକ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ ରୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚେନ ଆସିପାରେ ଆପଣ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଛି ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କ ପିଜି ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ତ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନା ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଦେନ୍ ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲି ଫୋକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ये तो थिला कंप्लीटली गाइडेंस अबाउट पीओ केमती क्राक करिबा पीओ आउ क्लर्क भितर डिफरेंस आ प्रिपरेशन द जर्नी टाइम मैनेजमेंट कम टेस्ट दबा एग्जाम पैटर्न आउ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ए सब को नहीं कि तैयारीला एबे हमें किछि जनरल टिप्स नबा जोटा तांको रियल लाइफ रे घटिछि बा कोन पिला मानकु पर्सनल माने ନିଜସ୍ୱ पॉइंट ऑफ व्यू रे कोन सजेशन दवा पाई जाऊ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି 19 ରୁ 2024 ଆପଣଙ୍କ ସେ 5-6 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ତ ଘଟିଥିବ ଏମିତି ନାଇଁ କି ଆପଣ ପୁରା ଆରାମ ସେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଘଟା ହେଇଛି ଭିତରେ ତାର ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ କି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ତ ସେଇ ସବୁ ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଦେଖେ ତ ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଟା ହେଇନି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ୱେଟ କରିଛି ତ ସେଇଟା ସିଓର ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 2021 ରେ ମୋର ଆରଆରବି ର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଏଣ୍ଡ ଏତିକି କମ ମାର୍କରୁ କଟିଥିଲି ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ଲାଗିପାରିବନି କି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ 0.02 ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନଥାଏ ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ଜାଣିଲି କି ମାନେ କେତେ ରହୁଛି ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ 2021 ରୁ 2024 ଯେତେ ମୋର ଥିଲା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ସେଇ ଏକ୍ସାମ ଟା ହେଲାନି
ମାନେ 2021 ରେ ये ऑलरेडी पीओ क्लियर कर देइतिला इंटरव्यू माने फाइनल रिजल्ट माने जोंटार इंटरव्यू सरिला परे जो रिजल्ट आसे सेही रिजल्ट रो फाइनल रिजल्ट रो तार परसेंटेज कोन आसला फाइनल कट ऑफ मार्क थारु कट ऑफ मार्क सपोज आसीतला मने कर उठे 54.82 ये रखितिला 54.80 780 82 आसीला 080 ରୁ ଇଏ ରଖିଛି 54.80 ରଖିଛି ମାନେ ମାତ୍ର 0.02 ର ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ 2021 ମସିହାର ଫେଲୁଅର ପରେ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଫେଲୁଅର କୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଅପସେଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ବି ହେଇଯାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବସିକି କୁହେ କଣଟା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହନା ମେ ବି ଏ ପିଓ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ तू डिजर्व करछु गुटे पिओ जॉब मे बी आरबीआई मोर फोकस थिला तापरे आरबीआई आउ एसबीआई मोर पार्टी रु सब बेले एसबीआई ऊपर बाहर तापर आउ आरबीआई मु कहे कोना टिके आरबीआई को देखुता केना भुवनेश्वर पोस्टिंग करबो किछि असुविधा नै ई ऊपर मु ताको टिके गाइड करता बा कोठा पैसा जुराता ना भितर उठा जाओ शेष को भी जाओ तार गुटे एसबीआई पिओ फेर हैला खुशी लागिला बट टिके लेट ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷର ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେସନ ସ୍ଟେଜଟା ଥାଏ ନା ସବୁ ପିଲାକୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରୋଫେସନ ସ୍ଟେଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁ ମାନଙ୍କର କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ତୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବା ଦରକାର ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାଟା ବେଟର ହବନି ପଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଶୁଣିବାଟା ବେଟର ହବ ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ମାନେ ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ତୋର ଦେଖେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏସବିଆଇ ପିଓ ହବ ହିଁ ହବ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସେଇଦିନ ମୋର ଆରଆରବି ପିଓ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ମୁଁ ସେ ପଢିବାଟା ହିଁ କମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେଇଟା ପୁରା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ମୋର ଅଲରେଡି ମୋର 25-26 ଏଜ ହେଇସାରିଥିଲାନି ତ ମୁଁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରଆରବି ପିଓରେ ହେଲାନି ତ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିବି ମୁଁ ସେଇଠି କାମ କରିବି ସେତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି ବଟ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ନଥାନ୍ତି ତ ସେଇ କଥା ସାର୍ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ କି ତୋର ଏଇଟା ଯଦି ହେଇନି କିଛି ବଡ ଅଛି एंड सर जेमती कहले से जिनसटा घटिला ही घटिला एंड सेकेंड जिनस सर जेमती कहले कि डिप्रेशन एंजाइटी सेटा बहुत आसीबो आपन जते गोटे प्रिपरेशन करूछंती माने भाबंतु आपन प्रीलिम कले मेंस कले तापर इंटरव्यू जे पहुंचले तापर इंटरव्यू परे जते कथि ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ କେଉଁଥିରେ ବସିଥାଉ ପର ସାଲାରୀ କରୁଛୁ ସାଲାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡା ପାଖରୁ କୁଆଡ ଫିଲିଂସ ତ ବୁଝିପାରିବନି ଯେବେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବ ସେଇଦିନ ରିଏଲାଇଜ କରିବ ଏମିତି ହବ ଆପଣ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯିବେ କଣ କରିବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମାନେ ଏଇ ଲେଭେଲ ଆପଣ ଏଇ ଲେଭେଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଭେଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ତଳକୁ ଆସିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ବାହାରିବ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକେଇବି ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ ଦେବି ପୁଣି ମେନ୍ସ ଦେବି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇବେ ଏନଜାଇଟି ଆସିଯାଏ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଲାଇଫରେ କଣ ହବ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ ବଢି ଚାଲୁଛି ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ବଢି ଚାଲୁଥିବ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇ ଟାଇମରେ ଘଟୁଥାଏ ତ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ସେଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କିଏ ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବି ରହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସାର୍ ବି ରହିପାରନ୍ତି ମ୍ୟାମ ରହିପାରନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆପଣ ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ଯେମିତି ମୋର ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ ସାର୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏବଂ ଆସିବି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝା ପଡେ ମୁଁ ସାର୍ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିଯିବି ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି କଣ କରିଛି ଆଉ ସେ ଭାବି ପାରିଛନ୍ତି ମାନେ କି କାହିଁକି ସାର୍ ବି ନିଜେ ସେଇ ଲାଇନ ଥ୍ରୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ 53 ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ଯେତେ ବି ମୁଁ 2019 ରୁ ଏସବିଆଇ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ 53 ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ ରହୁ କ୍ଲର୍କ ରହୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଓ ରହୁ या फिर ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆରବିଆଇ ରହୁ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ଯାହା ବି ଟୋଟାଲ ମୁଁ 53 ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛି 54 ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ମୋର ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କହ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ସେ ଡେ 1 ରୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ସାର୍ ଡେ 1 ରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିବେ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯିଏ ପେସେନ୍ସ ରଖିବ ଯିଏ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବ ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଚାକିରିଟେ ପାଇକି ହିଁ ଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି କହିବି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା କି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଯଦି ରହିବା 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ନ ପଢିବା କିଛି କରିବାନି ବୁଲିବା ସେମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ପଢିବେ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ ରଖିବେ କି
ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆପଣ ଠିକ ଅଛି 2 ବର୍ଷରେ ଆଉ କିଏ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ବି 6 ବର୍ଷରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ବଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ବଟ ତାପରେ ତ ଲାଇଫ ତ ଆମ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲି ପାରିବ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଲାଇଫ ଟା ସରିଗଲା, କି ମୋର 27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 28 ହେଇଗଲା, ପିଲା 30ରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ବି ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟଲି ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ ଦବ ହିଁ ଦବ। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଲୋ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବିନି, କରିବି କଣ କରିବି, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବେ ଆଜିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଭଲ ହାଇ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଆଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଡିଆଇ ର ବହୁତ ହାଇ ଲେଭଲ ଇଏ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। ଆମେ ବହୁତ କମ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲୁ। ମକ୍ ଦେଇଦେବୁ, ମକ୍ ରେ କଣ ହବ, ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଆସିଲା କରିଦଉ, ବଟ୍ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଲେଭଲ ଆସିଲାନି ଆଜିକାଲି ଡିଆଇ। ତ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲୁ, 4-5 ଜଣ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସନ କରୁ ଇଭିନିଂ ରେ। ଯୋଉ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି କହୁଥିଲେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ସେ 4-5 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ କି ନା, ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଡିଆଇ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ସାର୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ବସିଲୁ, ଆମେ ବସିବୁ, ଡିଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଣିବୁ, ଭେରିୟସ୍ ସୋର୍ସ ଆଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଥିବ ସେଇଠୁ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସାର୍ କୁ ଦେବୁ, ସାର୍ ବି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ବି ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନା ଆପଣ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହବ କି ମୁଁ ମେନ୍ସ ଟା କରିପାରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଫିର ଆପଣ ସିଆରପି ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଣ୍ଡା ସାର୍ କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ନାଇଁ କି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍ କୁ, ଯୋଉ କି ଏତେ ଭଲସେ ଆପଣ ଗାଇଡାନ୍ସ, ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ମିଶିବେ, ଆପଣ କହିବେ କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମିଶିବି, ତାପରେ ମିଶିବେ, ଆପଣ ଏତିକି ମିଶିଯିବେ କି ଆପଣ ଲାଗିବନି କି ଯେ ସାର୍ କହିକି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି ହିଁ ଯିବ। ଆପଣ ଲୁଚିବା ବି ଚାହିଁବେ, ସାର୍ କହିବେ କଣ ହେଲା କି ରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବସିଥିବି ଧୀରେ ଧୀରେ, ମନଟା ଦୁଃଖ ଥିବ, ପଣ୍ଡା କଣ ହେଲା କି ରେ, ଆଜି ମନଟା ଦୁଃଖ କାହିଁ ହଉଛି, ଆମକୁ ସେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କଥା ଯୋଉ ବାହାରିବ ନା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାର୍ କୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା କହି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଦିନେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ମେଣ୍ଟର, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପଢିବି, ବଟ୍ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟର ସହ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ସେୟାର କରୁଛି, ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଡଭାଇସ, ସେ ସବୁକୁ ମାନିବା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର। ଆମେ ମନ ମାନିଲେ ଆମେ ନିଜେ, ହଁ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏତେ ବେଶୀ କହନା, ପିଲା ପୁଣି କଣ ଭାବିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ମତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ମୋ ନମ୍ବର ମିଳିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟରେ 2011 ମସିହାରୁ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଆସୁଛି। ଏତିକି କଣ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନୂଆ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ। ଅଲରେଡି ମୋର କଣ ହଉଛି, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇପାରିବ, ବା ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ସାର୍ କଣ ବୋଲିକି। ଆଉ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର, କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର, ବା ତୁମଙ୍କର ଟପିକ ରିଲେଟେଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ, ମୋର ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଉପରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୋ ସହିତ ବି ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ। ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ ଆସିକି ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିପାରିବ, ମାନେ ଆରାମସେ ବସିକି ପଢି ପାରିବ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିବି। ଆଉ ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କମିଂ ଏକ୍ସାମ ରେ ତୁମମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ପାଅ, ପ୍ରିୟ ଜବ ଆଚିଭ କର, ପ୍ରିୟ ନହେଲେ ନାଇଁ କ୍ଲର୍କ ବି ଆଚିଭ କର। ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚ, ଯେଭଳି ପଣ୍ଡା ଭଳି ତୁମମାନେ ବି କେବେ ଦିନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଥାଅ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ପଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା, ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିବା। Yes, sir. ହେଲା, Thank you, sir. ଓକେ, ହଁ, ରଖିବା। Okay. Career Time, first love your career.